یعنی ساکس پر یہ مسح کے مسائل، اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3 مسائل بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں بھی میں اسی چیپٹر سے آپ کے سامنے 3 مسائل بیان کروں گا۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ کیا پٹی یا بینڈیج پر مسح کر سکتے ہیں؟ اگر مسح کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر کسی شخص کو کوئی زخمی ہو گیا، کوئی گھاؤ ہو گیا، کوئی پھوڑا نکل گیا یا کسی طرح کا کوئی زخم ہو گیا، اور اگر اس زخم کو بھگانے سے، تر کرنے سے اگر اس کے شریر کے لیے، اس کے بدن کے لیے اگر نقصان دہ ہے، تو اس کنڈیشن میں وہ اس گھاؤ پر یا اس پٹی پر یا اس بینڈیج پر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو شریعت ہے یہ بالکل آسانی چاہتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الحج، سورۃ نمبر 22، پارہ نمبر 17، آیت نمبر 78۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی بھی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل چیز نہیں رکھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے مشکل میں پڑ جائے، اسی لیے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، آئے میرے بندو، ہم نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو اس آیت کے اندر کیا اللہ نے بتایا کہ دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ دین الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ دین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پھوڑا ہے، پھنسی ہے، گھاؤ ہے، بینڈیج ہے، پھر بھی اس کو بھگاؤ، یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام یہ کہتا آپ جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کرو کہ آپ وضو بناؤ یا نہاؤ، وضو کرو، لیکن اس حصہ کو جو ہے مت بھگاؤ، جہاں تک ہو سکے آپ اللہ سے ڈرو۔ اس لیے آپ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ آپ دیکھیں گے سورۃ التغابن، سورہ نمبر 64، پارہ نمبر 28، آیت نمبر 16۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تو جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اگر تم سے ہو سکے تو تم وضو کے وقت جتنا پارٹ ہو سکے تم بھگاؤ، اور جتنا تم سے نہیں ہو سکتا تم مت بھگاؤ۔ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ آپ کو جہاں تک ہو سکے آپ اتنا کرو، آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ کہ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، دین یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کھڑے ہو کر پڑھو۔ یا آپ کو گھاؤ ہے، بینڈیج ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم وضو بناتے ہو تو اس کو بھگاؤ، نہیں، بلکہ مسح کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 336، عن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے خرجنا فی سفر، کہ ہم ایک سفر کے اندر نکلے، مسافر ہو کر کے نکلے، فاصاب رجل منا حجر، اور ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا، فسجعه فی راسه، اور جس سے اس کا سر پھٹ گیا، ثم احتمل، اور پھر اس کے بعد وہ احتلام ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کی منی خارج ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا اسپرم نکل گیا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فسألہ صحابہ، تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، فقال، اور کہا، هل تجدون لی رخصتا فی التیمم، اے میرے ساتھیوں کیا تمہارے لیے اس سچویشن میں میرے لیے تیمم کرنے کی رخصت ہے؟ یعنی کیا میں اس صورت میں تیمم کر سکتا ہوں؟ یعنی میرا سر پھٹ چکا ہے، میرے سر میں زخمی ہے، کیا میں اس صورت میں تیمم کروں یا مجھے نہانا پڑے گا؟ فقالوا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا، ما نجد لک رخصتا وانت تقدر علی الماء، ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، بلکہ تم کو تو نہانا پڑے گا، تم کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ فاغتسل، تو اس آدمی نے نہانا شروع کر دیا،
उस आदमी ने गुस्ल किया, फमात, और उसके बाद वो मर गया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि फलम्मा क़दिमना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उख़बिरु बिज़ालिक, हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा माजरा बताया, ये पूरा वाकया बताया। फ़क़ाल, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, उन लोगों ने उस शख्स को कत्ल कर डाला, उन लोगों ने उस शख्स को मार डाला, अल्लाह तबारक व तआला भी उसे मार डाले। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह यसअलुनी यअलमुहु, अगर उसको मसला मालूम नहीं था तो उसको पूछना चाहिए था। यानी उन लोगों को मसला मालूम नहीं था कि नापाक हो जाने से उनकी बीमारी है, उनका सर फट गया, और कहा कि क्या मैं तयम्मुम कर लूं क्योंकि मैं नापाक हो चुका हूं, तो तयम्मुम करो या नहाना पड़ेगा, जिस तरह नापाक होकर आदमी नहाता है। तो उन लोगों को मसला मालूम नहीं था, कहा कि नहीं तुमको नहाना पड़ेगा क्योंकि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी नहीं है। और जैसे ही उसने नहाया मर गया। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन काना फीही, उनके लिए काफी था कि अयतवम्ममा, कि वो तयम्मुम कर लेते और अपने जो उस पट्टी पर और उस जख्म पर पट्टी बांध लेते। यानी जब वो नापाक हुआ था तो उसके यही काफी था, वो तयम्मुम कर लेते, और तयम्मुम करने के बाद जो उसका जख्म था ना सर पे, वो जख्म पे पट्टी डाल लेते, और जख्म पे जब पट्टी डाल लेते और वो नापाक हुआ है तो नापाक होने की वजह से तयम्मुम कर लेने से पाक हो गया, उसको नहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तयम्मुम किया तो पाक हो गया। और जो उसका फटा सर था उसमें पट्टी बांध लेते, और जब वजू करते तो जो अदर पार्ट्स है उसको भिगाते, और जब उस जख्म की बारी आती तो उस पर हाथ फेर लेते तो उनका वजू हो जाता। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि अगर आपको कोई जख्म है, आपको कोई फोड़ा है, उसको भिगाने से आपको अगर नुकसान पहुंच रहा है और आप अगर नापाक भी हो गए तो आपको नहाना नहीं, बल्कि तयम्मुम कर लेंगे तो आप पाक हो गए। अब उसमें जो है पट्टी बांधना है, उस घाव पे जख्म में पट्टी बांधना है, और जब पट्टी बांध दिए अब वजू करना है। जब वजू करेंगे तो आप जो पार्ट होंगे वो भिगाएंगे, लेकिन जब बारी आएगी वो वाला पार्ट जो आपका घाव है उसको सिर्फ हाथ जो चला देंगे, मसा कर देंगे तो आपका वजू हो जाएगा। इसी तरह दूसरा मसला है कि क्या हम फटे हुए मोजे पर मसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि फटे हुए मोजा पर आप मसा कर सकते हैं। उलमा किराम कहते हैं कि अगर मोजा फटा हुआ हो, सॉक्स फटा हुआ हो तो आप उस पर मसा कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉक्स कितना फटा हुआ हो तब मसा कर सकते हैं। तो इसके बारे में शेख उसैमीन रहमतुल्लाह का जो फतवा है वो ये कि अगर कोई मोजा इस लायक है कि वो उसके मकसद को पूरा करता है, जैसे अगर बहुत ज्यादा फटा हुआ हो तो मोजा पहनने का मतलब ही नहीं रहा, सॉक्स पहनने का मतलब ही नहीं रहा। ज्यादा फटा हुआ हो, पूरा पैर जो है नीचे से पूरा फटा हुआ हो, तो मोजा पहनने का क्या मतलब होता है? मोजा पहनने का, सॉक्स पहनने का मतलब ये होता है कि आदमी ठंडी से बचे। तो अगर उसका मकसद है कि ठंडी से बचने का, लेकिन वो आदमी इतना फटा हुआ मोजा है कि उसका मकसद जो ठंडी के बचाना है, वो मकसद अगर फोत हो जाता है तो फिर उस मोजे पर मसा नहीं कर सकते, उस सॉक्स पर मसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फटा हुआ है तो उस मोजे पर मसा कर सकते हैं। कौन कह रहे हैं? शेख उसैमीन रहमतुल्लाह का फतवा है। अब दूसरा सवाल ये है कि मोजा कितना लंबा हो, कितना लॉन्ग हो तब हम मसा कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम दो तरह के जो है सॉक्स पहनते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो हम मोजा जिस पर हम मसा करना चाहते हैं, सॉक्स जिस पर मसा करना चाहते हैं, तो सॉक्स कितना लॉन्ग होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए? तो उसके बारे में फुकाहे किराम कहते हैं कि आपका जो टखना है, यानी कि जितना हिस्सा आपको धोना है वजू करते वक्त, जितना हिस्सा आपको धोना होता है, टखना समेत धोना होता है, उतना हिस्सा अगर कोई सॉक्स कवर कर रहा है तब उस मोजे पर मसा कर सकते हैं। अगर टखना को कवर नहीं करता तो आप उस सॉक्स पर मसा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम मसाइल को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।